कई कुछ मिल जाता पर बीत गया वक्त कदे नहीं मिलता। जी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हर वार की तरह हाजिर एक नवे विषय के नाल ते साडे नाल हर वार की तरह हाजिर ने साडे साथी लहल साहब जी। सत श्री अकाल लहल साहब। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने सर? बहुत वधिया जी। अस तो बड़े सोहने लगी जाने रेड रेड पग दे विच। जी 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 बहुत वधिया जी। जी तुहाडा धन्यवाद साडे। जी बिल्कुल। तो लहल साहब जी जिहड़ा अज साडा विषय है वह है वक्त। तो वक्त बारे तुसीं की कहोगे? देखो जी हाँ ये तुहाडा जिहड़ा प्रोग्राम मेहमान नवाजी जी बिल्कुल कल भी असी मेहमान नवाजी के उत्ते अपने इस प्रोग्राम के मेहमानों नाल संबंधित काफ़ी गल्लां कीतियां सी जी। साडे मेहमान किदां दे हुंदे ने, उन्हां दा स्वागत किवें करना, किवें इन्हां नूं अपने गल नाल लाउणा जी। कुछ इहो जिहे मेहमान सी जिहड़े मेहमान धक्के वाले सी ਉਹ ਨਾਂ नहीं लेते जाण दा, उन्हां नाल विहार किदां दा कीता जाना, पर फिर भी जिहड़े मेहमान ने वो साडे रब दा रूप हुंदे, रब दा रूप ने। बिल्कुल अज उसे प्रोग्राम नूं अगे जारी करदिआं होइआं तुसीं वक्त की गल कीती है, समय की गल कीती है जी। वह गया समा ते गुजर गया लंघ गया पानी। लंघ गया पानी बिल्कुल कहंदे वह गया सॉरी वह गया पानी जी ते बीत गया वेला ये कदे वापस नहीं आना, ये कदे वापस नहीं आना। बिल्कुल वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त आता जाता है जी। बिल्कुल जिहड़ा समा है ये कोई जिहड़ी है सीमा नहीं है जी। बिल्कुल समय नूं बन्निया नहीं जा सकता जी। बिल्कुल हर चीज़ नूं बन्निया जा सकता, हर चीज़ नूं रोकिया जा सकता, पर एक समा जिहड़ा लगातार वहिंदा जांदा है वो समा बन्निया नहीं जा सकता जी। बिल्कुल जिवें कहंदे ने कि समय कोल इन्ना समा किते कि ओह तुहानूं दोबारा समा दे। बिल्कुल जी ये समा दोबारा नहीं मिलता जी। जिहड़ा लंघ गया वक्त है वो कदे वापस नहीं आउंदा। जे तां इंसान ने उस वक्त की कदर कर ली तां वो जिंदगी के नज़ारे ने, जे उन्हें वक्त की कदर ना की फिर वो सब कुछ गवा के बैठ जाता। तुसीं बैठ के जे तुसीं बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते। उठो तुरो मंजिल वाल वधो जी, फिर ही समा जिहड़ा तुहाडी कदर करेगा, नहीं तो समा अपनी तोरे जिहड़ा वो तुरदा रहेगा। कुछ लोग इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े समाज के बहुत गिनती लोग जिहड़े ने वो हवा का जिहड़ा रुख वेख के ਉਹਦੇ मुताबिक चलते हैं भी हवा का रुख किस पासे जी, जिस पासे हवा वगदी होवे उस पासे तुर पैंदे ने जी। बिल्कुल पर यह हर दौर दे विच कुछ अजिहे योधे मावां पैदा करदियां ने जिहड़े इतिहास के नक्शे के उत्ते एक वखरा कुछ लिखे जाते हैं जी। बिल्कुल सो समा दी हिक दे उत्ते एक नक्शा उसार देना ये उन्हां महान योधियां महान व्यक्तियों का ही कारज हुंदा है जिन्हों ने समय की नब्ज नूं पछाणिया हुंदा जी। बिल्कुल और समा जिहड़ा जे कोई एक सोच के गल करे भी मैं अज दा काम कल कर लवांगा तो वो जिहड़ा वक्त लंघ जांदा, वो कदे मुड़ के वापस नहीं आउंदा, वो काम कदे नहीं हुंदा। काम हमेशा ही जिहड़ा वो समय के अनुसार समय दे नाल चल के ही कीता जा सकदा। बिल्कुल ना दा समा वो सानूं वापस मिलना है तो ना आपां उहनूं किसी भी तरह उहनूं खरीद सकते हैं। जे कई लोग कहते हैं भी असीं अमीर हाँ असीं वक्त खरीद लांगे, लखां करोड़ा रुपया भी अगर तुसीं लगा लो तां भी ये समा आपां वापस नहीं लिया सकते। बीते तो बहुत कुछ सीखा जा सकता जी, सीखा जा सकता। बिल्कुल बीते तो जो कुछ असीं सीखते हैं वो मनुख नूं अगे जिहड़ा वो वधिया जिहड़ा वो वंड च सहाई सिद्ध हुंदा है जी। बिल्कुल सो ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय की जिहड़ी वंड है ना जी, जिहड़ी समय की जिहड़ी वंड है जी जी वो असीं तू सूरज धरती ते इन्हां दे नावां तो समय नूं जिहड़ा वो मापिया ते नापिया जांदा। बिल्कुल जिवें कहंदे ने भी जिहड़ी धरती है वो सूरज दुआले जिहड़ा एक चक्कर जिहड़ा है वो एक साल च पूरा करदी है जी। ठीक है जी एक साल जिहड़ा चक्कर पूरा करदी है। 10 साल च जिहड़ा चक्कर है वो दहाका मन्निया जांदा है जी। 100 साल का जिहड़ा पीरियड है उन्होंने आपां सदी के नापते हैं जी। बिल्कुल सो इस तरह जिहड़ा साडा समा है वो समा जिहड़ा ओहदी मापदंड जिहड़े ने ओहनूं वंडिया होया भी ये समा जिहड़ा इसे तरह साडा जिहड़ा गुजरदा जाएगा जी। कुछ लोग इहो जिहे सुस्त सुभाਅ दे हुंदे ने भी जिहड़े वो मैं पहला भी कहा भी उठिया जांदा नहीं ते जिहड़ा वो दोष गोडियां नूं दिंदे ने जी। बिल्कुल आप कोई हिम्मती नहीं हुंदे जी। अज दा काम कल ते छड्ड दिंदे ने
ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪਰਸੋਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਾਟਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੋਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ कोई बरात आ रही है या कोई जन्म ले रहे हैं, किसी दी अर्थी जा रही है, उधर दी बरात आ रही है, तो ये सब सिलसिला चलता रहता है क्योंकि समा हर बंदे दे अपने हाथ च जी। बिल्कुल। समा हर बंदे लिए वखरा हुंदा, वक्खो वखरे हुंदे ने, किसी दी खुशी दा, किसी दी गमी दा, किसी दे कुछ दा, किसी दा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਧਾ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਆਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਰਸੂ, ਉਹ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਥਿਊਰੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਗੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 13 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ
ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ, ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਣਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 100 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਵੇਚਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲੇ 10 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਰਤ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚੇ ਵੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਇਹ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਆਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ। ਉਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ Song ਦੀ, ਤੇਰਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਚੰਦਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
क्या बात, क्या बात। गया फिर रात गई फिर साल गया, हर लम्हा सुनो लारा लाग के साल गया, पहला दिन गया फिर रात गई फिर साल गया, हर लम्हा सुनो लारा लाग के साल गया। क्या बात। तेरी याद पल 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 अखिल से किरकत गुजारी, तेरा बिना जामो चंद्रा उम्र था गया क्या बिना दमो चंद्रा, जैसा भी उम्र था गया। असली वादा पूरा चले जाना, तेरे पुल्लन नारो चंगाए, तेरे लिए दुख दुख मर जाना, दुख तेरे नाल जुड़ी गई कभी दुखा देना यारी, तेरा क्या चंद्रा, वैसा भी उम्र खा गया, उम्र खा गया, उम्र खा गया। जी राजन गिल जी बहुत सोहना गाया तुसी ने, बहुत बहुत वधिया लग्या सुन के ते जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ते इस तो इलावा राजन जी मैं जे गल करा जिवें कि हुण लॉकडाउन चल रहा है ना, ते अजकल शूटिंग वगैरह सारियां बंद ने, ते फिर तुसी घरे बैठ के मतलब गाने वगैरह लिख रहे हो? जी गाने मैं लिखता नहीं, मैं सिर्फ गाना जी। अच्छा जी जी मैं सिर्फ गाना ही है, अच्छे गाने सुनी दे, अच्छे कुछ नवीं चीज़ां तैयार करते हैं कि चलो साडा बंद है जी, ते कुछ ना कुछ प्रिपेयर किए बैठे हैं, तेरे टाइम पास क्योंकि म्यूजिक ही साडा का सब कुछ है, म्यूजिक तो बिना रह नहीं सकते जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ करे गुनगुनाते रहना फैमिली दे विच अपनी जी, ते फिलहाल ते ही है जी। अच्छा, ते जेड़ा अपना साल निकलिया बड़ा औखा साल निकलिया अपना सारियां दा, ते बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत औखा बहुत मुश्किल जी, ते फिर तुसी की कीता उस साल घरे बैठ के, की एक्टिविटियां कीतियां? होर एक्टिविटियां जी बस सब तो बड़ी जेड़ा कि पहला फैमिली नु टाइम नहीं दे हुंदा, ते टाइम बहुत
ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕभी ये बीमारी है बड़ी वाह आता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ते अपना बचा के रखिया जी फिलहाल हुन तक ते करदे आ रहे जी बिल्कुल वधिया गल है सर। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਗੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਆਈ ਹੈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤੇ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। 2009 ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੇਪਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਟੇਪਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇਰਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਚੰਦਰਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਿ ਗਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਗਾਣਾ ਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਥਾਈ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੋਹ ਚੰਦਰੇ ਵਾਲੀ ਗੀਤ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਿਓ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚ ਰਹੇਗਾ ਕੁਛ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰ अस्सी भर गलों मारे चली मन लेने तू जित्ती तिहारे चली मन लेने गलों मारे चली मन लेने तू जित्ती तिहारे चली मन लेने पर एक गल सच्ची सानू, एक गल सच्ची सानू हारिया मुक्ति चंगे किदां दे हुंदे आवे तू माड़ियां नूं दसी, चंगे किदां दे हुंदे वे सानू माड़ियां नूं दसी। रब वर्गे सहारे अज मंदे कितों हो गए रब वर्गे सहारे अज
ਹੋਵੇ ਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੱਗੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੂਫੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਬੀਟ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਗਾਣਾ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਫੌਲੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਖੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮੂਰੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਹਿੱਕ ਤਣ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮੂਰੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਹਿੱਕ ਤਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਵੈਰੀ ਮੂਰੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਹਿੱਕ ਤਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੋਂ ਘਬਰਾਈ ਦਾ ਪਰਖੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਪਰਖੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈਦਾ, ਪਰਖੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈਦਾ। थानेदार थाने विच मिले उठ के फैसला सुनावे जज सानू पुछ के फैसला सुनावे जज सानू पुछ के थानेदार थाने विच मिले उठ के फैसला सुनावे जज सानू पुछ के अज दे सलूट ने मस्ती ने जदों जाईदा पर दे बगैर बंदा परखे बगैर बंदा हथ नहीं मलाईदा, परखे बगैर बंदा हथ नहीं मलाईदा, परखे बगैर बंदा हथ नहीं मलाईदा। ਰਾਜਨ ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ? जी हाँ वीडियो होए है जी गाने दे वीडियो होए ने जी ठीक है। तो तुसी किसी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਿੰਗਰ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਜ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਲਮਾਰੀਆ ਯਾਰ ਲਫੰਗੇ, ਯਾਰ ਲਫੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਜੀ ਫਸਟ ਆਈਟਮ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੂਫੀਆਨਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਬੀਟ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕ ਦੜਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਗਾਊਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ
ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਹਨਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਡੀਅנਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਆਡੀਅנਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਗੇ ਮਦੂਖਾ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਨਾ ਜੀ। ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਸੁਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਡੀਅנס ਭਾਂਤ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਛੋਟੀ ਗਾਈਦਾ, ਬੀਟ ਵੀ ਗਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਗਾਈਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਵਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਰ 1 ਕਾਰ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਰਨਰ ਅਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ 32 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਲੂਮਨੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜੈਸਮਿਨ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭੱਟਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਰੋਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
जे किसी के घर च लड़ाई हो जाए तो लौट दी घर की रोटी चाहिए। तो इस तरह की जे बुरा वक्त आता है तो वह किसी चंगी गल पिछे आता, क्योंकि समय की रफ्तार पहला ही गल आप कर चुके हैं जी बिल्कुल कि समा रुकदा नहीं। इस समय के दौरान अनेक घटनावां जिहड़ियां घटदियां रहिंदियां कई हुंदे ने लैल साहब जी कि साडे ते अज बुरा वक्त आ गया, वो बैठे रोई आंदे ने बुरे हाल उन्हां ते जिहड़ा वो वक्त चलदा है वो फिर ऐदां ही निकल जांदा है वक्त, क्योंकि वो निराशावादी ने पहला भी गल कही है भी वक्त की जिहड़ी अपनी चाल है वो रुकनी नहीं, रफ्तार रुकनी नहीं। जे वो बुरा वक्त कहंदे हम सियाणियां कहा भी जे अज चंगे दिन नहीं रहे ते बुरे भी नहीं रहने, बिल्कुल ਉਹਦਾ कारण है कि समा मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दिन आता है, दिन तो बाद दोपहर आती है, तो ये जिवें सिलसिला चलता रहता उस तरह बुरे दिन भी आते हैं तो चंगा दिन भी आता, बुरा दिन चले जाता है तो चंगे दिन भी आते जी। हुण कुछ साडे ये समा जिहड़ा ना विद्यार्थियों दे पेपरां दा समा सी जी, बिल्कुल कुछ इहो ਜਿਹੇ स्टूडेंट सी ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ जी, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, क्योंकि समय के नाल है ना, समय के ढंग नाल उन्हें उस बंदे ने सोचा हुण साडे जिन्ने भी असीं जे झात मारीए ना अपने इतिहास के उत्ते जी बिल्कुल ते जिन्ने भी साडे मैं कई बार कहा भी साडे जिन्ने भी खोजी ने जी जिहड़े साइंटिफिक ढंग नाल सोचते रहे ने विज्ञानक जिहड़े लोक ने विज्ञानी सी वो सारे दे सारे इदां दे नलैकां दे ही मतलब लाइकी वाले पासे नूं वो वधे। उन्हां दा समय दे नाल उन्होंने समझौता नहीं किया, ये नहीं सोचा कि साढ़े कोल कुछ नहीं तो असीं कुछ करिए ना, पर उन्होंने बंदियां ने समय की रफ्तार नूं समझ के एक नवीं खोजां नवां कुछ जिहड़ा वो संसार नूं जिहड़ा दिता है उन्हां दा अज भी ना है, जिन्हां ने बहुत कुछ संसार दे विच इस तब्दीलियां दे नाल नवीं तब्दीली लैके आउंदी। जिहड़ा भी अज असीं उत्ते छत ते बल्ब जगदा देखदे हां जां असीं ट्रेनां चलदियां देखते हैं, हवाई जहाज चलते देखते हैं, ये नैटवर्क जिन्ना भी साडा जिहड़े कंप्यूटर है मोबाइल है सारा कुछ जिहड़ा चलदा देख रहे हैं, ये समय के नाल किवें बदलिया ये ते तुहाडे सामने, क्योंकि सदियां दे अंदर जिहड़ी असीं पहलां भी गल्लां कई वार कीतियां भी जिहड़ी साडी पीढ़ी सी इन्हां ने तीन मतलब दो युग जिहड़े वेखे, वो भी युग वेखिया जदों लोकी लालटैन लैके जां दीवे दी लोह हेठ वो पढ़दे भी सी सौंदे भी सी ते खांदे भी सी। असीं अज दा युग भी वेखिया जदों लोकी जिहड़े इंटरनैट दे उत्ते जिहड़े ईमेल दे राहीं वो भेजदे ने, असीं वो भी युग वेखिया जदों बदरंग चिट्ठियां जिहड़ियां लोकां 'च जांदियां सी ते चिट्ठियां दे राहीं अपने जिहड़े स्नेही सी वो भेजदे रहे, वो भी समा सी, वो भी समा सी जदों अजे मतलब इन्ना विकास नहीं सी होया, लोकी टांगियां ते गड्डियां ते होर निक्के माड़े मोटे साधना ते सफ़र की जिहड़ी सफ़र जिहड़ा करदे सी अपना जिहड़ा वो सफ़र गुजारदे सी। पर अज जिहड़ा वो एक मिनट दे विच ही जिथे दा मर्जी तुसीं एयरपोर्ट ते जाओ तो जिहड़ा सफ़र 36-38 घंटियां दा वो तुसीं 2-2.5-3 घंटे दे विच कर लैंदे हो। सो वो युग ते अज दे युग दा ये हौली हौली जिहड़ी तब्दीली है वो मैं पहलां ही कहा कि साडा जिहड़ा मतलब ब्रह्मंड है वो इन्ना मतलब फैल रहा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ग्रह ने
ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। इस दे नाल एक मैनू शेर याद आ रहा, लैल साहब जी कहते हैं कि आंसू निकल आए तो खुद पहुंचना, अगर लोगों को कहोगे तो वो सौदा करेंगे। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਛੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।